Hello, boys. Today we are going to learn pillars of democracy, the remaining part of this text. In my last lecture, we seen hero worship. You know very well, Dr. Babasaheb Ambedkar said that the hero worship thing is very dangerous for the Indian nation. Means bhakti or what may be called the path of devotion or hero worship plays a part in the politics unequaled in a magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in the religion may be road to the salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road of degradation and the eventual dictatorship. It is very good said by the Dr. Babasaheb Ambedkar. Bhakti, you know very well, bhakti is a Marathi word which is used by uh, संत, you know very well. म्हणजे संतांच्या लँग्वेज मध्ये आपण भक्ती हा शब्द वापरतो आणि जे भक्त आपल्या परमेश्वरावरती भक्ती करतात त्यांच्या आयुष्यामध्ये सुख समाधान शांती इत्यादी गोष्टींची प्राप्ती होते. वेगवेगळ्या धर्मानुसार वेगवेगळ्या पंथानुसार भक्ती करण्याची पद्धत वेगळी आहे. भक्ती करण्याची ठिकाणे म्हणजे दैवत वेगळे आहेत. And always we are saying one thing, that is it is a path, it is a road to this salvation. म्हणजे मुक्ती मिळण्यासाठी भक्तीचा वापर केला जातो हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे मनुष्य प्राण्याला या आयुष्यातून मुक्ती मिळायची असेल, आपल्याला माहिती आहे मुक्ती मिळणे हे आपल्या आयुष्याचं अंतिम ध्येय राहतं. म्हणजे आपण ज्यावेळी मृत्यूमुखी पडू त्यावेळेला आपल्याला मुक्ती मिळाली पाहिजे. म्हणजे आपला जो आत्मा आहे, आपल्या धर्मानुसार आत्मा जो आहे, तर तो आत्मा स्वर्गामध्ये गेला पाहिजे, त्या आत्म्याला मुक्ती मिळाली पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी आपल्या धर्मामध्ये मानल्या जातात. That is, bhakti is a religion, may be road to the salvation of the soul. म्हणजे आत्मा जो आहे, या आत्म्याला जर का मुक्ती हवी असेल तर ती मुक्ती ही भक्तीतून मिळते असं मानलं जातं. बट इन अ पॉलिटिक्स, भक्ती और hero worship is sure road to degradation. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर छान पद्धतीने म्हणतात की in a politics bhakti is a road, or bhakti or hero worship is sure road for the degradation. Degradation, you know very well, cause something to become worse in quality. Cause something to become worse in quality. म्हणजे एखाद्या गोष्टीची क्वालिटी घसरायची असेल तर ही डिग्रेडेशन झालं असं आपण समजतो. तर इन पॉलिटिक्स भक्ती और hero worship is a sure road to degradation and eventual dictatorship. And eventually it become a dictatorship. Dictatorship, you know very well, त्याला आपण हुकुमशाही म्हणतो. काय म्हणतो? हुकुमशाही. तर आपल्याला माहिती आहे की आपण हुकुमशाही किंवा राजे राजवड्यांच्या ज्या काही राज्य होती ह्याच्यातून मुक्ती मिळून आपण लोकशाही प्रधान अशी आपली कॉन्स्टिट्यूशन आपण स्वीकारलेलं आहे. आणि कम्पेअर टू अदर ऑल दिस थिंग्स, कम्पेअर टू डिक्टॉरशिप, कम्पेअर टू
kingdom, all these things, you know very well, democracy is a right for the all human beings because it provide all the rights to the human being to live their life with the respect. प्रत्येकाचं आयुष्य एका सन्मानानं जगण्याचं जे हक्क आहेत ते हक्क देण्याचं काम या लोकशाहीने केलेलं आहे. म्हणून ह्या लोकशाहीमध्ये in politics also, in democracy also, we do not follow the path of bhakti or the path of hero worship because it makes the road which is a degradation of the politics, it is a degradation of the uh, democracy, and it gives a chance to the dictatorship. Yeah, म्हणजे आपण हुकुमशाही निर्माण करण्यासाठी त्याला आपण चालना देतोय असं एक मत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर said in this text. On the 20th of January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have equality and social and economic life. We will have inequality. Means while means after you know very well after independence in 26th of January in 1950 we are going to enter into a life of contradiction. In politics we will have equality and social and economic life. Means 1950 साली भारताने 26 जानेवारी 1950 साली आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींचा हक्क मिळाले. ओके, आणि त्यावेळेला वी विल हॅव इक्वॅलिटी अँड इन अ सोशल अँड इकॉनॉमिक लाईफ. मीन्स equality not in a social life but in also economical life also. We will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote. Okay, and one vote one value. बघा, in politics we will recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. म्हणजे आपण माणसाला प्रत्येक माणसाला आपण मतदानाचा हक्क दिलेला आहे आणि हाच हक्क म्हणजे त्या माणसाची खरी ताकद आहे. यु नो व्हेरी वेल, वोटिंग आपल्याला जे काही आपण राज्यकर्ते असतील किंवा आपले लीडर्स जे आहेत ते आपण निवडण्याची भारतीय संविधानानं आपल्याला जी ताकद दिलेली आहे ती म्हणजे वोटिंगची ताकद आहे. म्हणजे आपला जो मुख्यमंत्री असेल, आपला जो पंतप्रधान असेल, आपले आमदार असतील, आपले खासदार असतील, आपले झेडपी सदस्य असतील की आपले सरपंच असतील, म्हणजे गावापासून ते दिल्लीपर्यंत जे काही इलेक्शन्स होतात त्या इलेक्शन मध्ये वोटिंगचा अधिकार हा आपला एक राईट्स आहे. and this is the basic rights of all human beings and it gives the strength to the every person. So one man one vote and one vote one value, आणि एक वोट हे आपली व्हॅल्यू आहे असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. इन आवर सोशल अँड इकॉनॉमिक लाईफ वी शाल बाय रिझन ऑफ आवर सोशल अँड इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? Now long shall we continue to deny equality in our social and economic life. If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. Peril means danger and risk. आपली जी डेमोक्रेसी आहे ती आपण धोक्यात घालू जर का आपला जो हक्क आहे तो आपण जर का चांगल्या पद्धतीने बजावला नाही तर. We must remove the contradiction. We must remove the contradiction at the earliest possible moment, or yes, those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which
his assembly has so laboriously built up. So now what is important is said by the Dr. Babasaheb Ambedkar, we must remove the contradiction at the earliest possible moment. In contradiction म्हणजे जी तफावत आहे, तुम्हाला माहिती आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हणण्याचा उद्देश त्याच्यामध्ये एकच आहे की काही सगळे समाज काय त्यावेळेला सुसंस्कृत नव्हते किंवा सगळ्या समाजांची आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय ताकद एक नव्हती. तर ते एक होण्याच्यासाठी प्रायमरी स्टेजला आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं होतं. म्हणजे 1950 साली जर का आपण ह्या बेसिक गोष्टीमधली तफावत जर का काढू शकलो असतो तर आज रोजी जे काही प्रॉब्लेम्स आपल्या देशामध्ये आहेत ते कमी झाले असते. आणि ते सगळं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळेला आपल्याला सांगून ठेवलेलं होतं. आणि तेच आपण इथं शिकतो. वी मस्ट रिमूव्ह द कॉन्ट्रडिक्शन ऍट द अर्लिएस्ट पॉसिबल मोमेंट or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy. So Dr. Babasaheb Ambedkar in 1950, above 1950, he said to all that we must remove the contradiction at the earliest stage of the our independence, because we must means it is very must to remove the inequality from the society, and which this assembly has to laboriously build up. आणि असेंब्ली आपण फार लेबरसली म्हणजे फार कष्ट करून ती बिल्ड केलेली होती. The second thing we are wanting in his recognition of the principle of fraternity. What does fraternity means? Fraternity आपण शिकलेलो आहोत, थोडस आपण बघितलंय. Fraternity म्हणजे बंधुता. तर Dr. Babasaheb Ambedkar is asking one question to all of us, that the second thing we are wanting in is recognition of a principle of fraternity. Means after this we must focus on the fraternity, that is the बंधुता. What does fraternity means? आता त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे, what does fraternity means? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. बघा, it is very nice definition given by the Dr. Babasaheb Ambedkar. Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indian. सगळ्यांच्या मध्ये जे कॉमन ब्रदरहूड आहे, बंधुत्व आहे, बंधुभाव आहे, that is fraternity. Fraternity leads to the social stability. Explain the statement. Fraternity leads to the social stability. बघा, त्यांनी छान सांगितलेलं आहे की fraternity leads to the social stability. Stability म्हणजे स्थैर्य, स्थिरता. Fraternity leads to the social stability. आता सोशल स्टॅबिलिटी म्हणजे सामाजिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी बंधुता हा एक महत्वाचा गुणधर्म आहे. आता तो कसा आहे याचा आपण अभ्यास केल्यानंतर आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की बंधुता म्हणजे आपल्या पूर्ण समाजामध्ये एक बंधुभाव असला पाहिजे. मुळात वी नो व्हेरी वेल, इंडिया हॅव्हिंग मल्टिपल कम्युनिटीज. ओके, आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या पंथाचे, वेगवेगळ्या धर्माचे, वेगवेगळ्या जातीचे लोक राहत आहे. आणि इतक्या विविध धर्माचे, इतक्या विविध जातीचे, पंथाचे लोक एका छताखाली राहून त्या देशाचा विकास साधायचा असेल तर त्याच्यासाठी या सगळ्यांना बांधून ठेवणारी एक कॉमन गोष्ट आपल्याकडे असली पाहिजे. नाहीतर काय होईल की आपल्यामध्ये एक गॅप निर्माण होईल, and that gap become a problem for the all. ओके, आणि तो गॅप भरून काढण्याचं सुंदर काम फॅटर्निटी इज डुईंग. म्हणजे फॅटर्निटी म्हणजे बंधुत्वता हाच एक महत्वाचा गुणधर्म आहे जो आपल्या सर्व धर्मातील, सर्व पंथातील, सर्व जातीतील लोकांना आपलेपणानं बांधून ठेवतो. म्हणजे आपल्याला समजतं की बाबा सगळ्या धर्माचे लोक, सगळ्या पंथाचे लोक आपले कोण आहेत? बंधू आहेत, आपले बाहू आहेत. आणि मग सहज न कळत
त्याच्यामध्ये एक भावना निर्माण होते, कशाची? एक आपुलकीची, एक प्रेमाची. आणि ती भावना आपल्याला ह्या सगळ्यामध्ये जपून ठेवत असते. ओके. So here, what does fraternity means? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. If Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity to social life. Okay. Means if we follow the fraternity in all Indians, it all Indians being one people. Okay, all Indian being one people. It is the principle which gives the unity and solidarity of social life. असं ने काय होणार आहे, तर सगळ्यांच्या मध्ये एक एकता हा गुण राहील, युनिटी राहील. नाहीतर आम्ही धर्माच्या नावाखाली, आम्ही जातीच्या नावाखाली भांडणार नाही. ही मूळ उद्देश होता. म्हणजे ज्यावेळी आपली कॉन्स्टिट्यूशन लिहिण्यात आलं, घटना लिहिण्यात आली, त्यामध्ये बंधुत्वचं म्हणजे फॅटर्निटी इन्क्लूड करण्यापाठीमागचं बेसिक रिझन इज दॅट Dr. Babasaheb and other committee knows that India having lot of different culture, different peoples are there, and how all these people come together and they live like a brothers. हे कधी possible आहे? When there is a fraternity. So that fraternity include as a principle of the nation in that time, because for this reason that we must achieve the unity and solidarity to social life. Okay. It is difficult thing to achieve. How difficult it is can be recognized from the story related by James Vesey in the volume of American Commonwealth about the United States of America. The story is, I propose to recount it in the words by Vesey himself, that. So here one story given by the Dr. Babasaheb Ambedkar, which is said by the James Bracey in the volume of American Commonwealth about the United States of America. You know very well. And that time he said one story. The story is, some years ago, the American Protestant Episcopal Church was occupied at the Triennial Convention in the revising its liturgy. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayer prayers a prayer for the whole people. Okay. And an eminent New England divine proposed the words, O Lord, bless our nation. Accepted one afternoon on the spur of the moment, the sentence was brought up the next day for the reconsideration when so many objections were raised by the laity to the word nation as importing to definite recognition of national unity. That is why that is what that it was dropped, and instead there were adopted the words, "O Lord, bless this United States." So triennial means 13th, 300 anniversary of that thing. Liturgy means rites prescribed for the public worship, and laity means member of the religious community. Laity. So here you know very well that in a American Protestant church was there, and in that church they said for the all human beings that, "Oh Lord, bless this United States." त्यांनी सुद्धा परमेश्वराकडे एक ब्लेसिंग मागितले की, "ओ लॉर्ड, ब्लेस दिस युनायटेड स्टेट." म्हणजे हा युनायटेड स्टेटला वाचव किंवा त्याच्यावरती कृपादृष्टी राहून दे, असं त्या मागणं
ब्रायसीने मागितलेलं होतं. सो सगळ्यात महत्वाचं या गोष्टीतून आपल्याला एक शिकायला मिळतं की नेशन इज इम्पॉर्टंट, नॉट अ पर्टिक्युलर पर्सन इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे देश महत्वाचा आहे, त्या देशातला व्यक्ती नाही. म्हणजे व्यक्ती महत्वाचा आहेच आहे, पण व्यक्तीपेक्षाही महत्व कोण आहे? देश आहे. कारण ह्या देशाच्या नावाखाली आपण जगत असतो किंवा देशाच्या क्षेत्राखाली आपण जगत असतो. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की टॉप ऑफ दी ऑल नेशन इज दॅट. म्हणजे आपण सगळ्यात शेवटला आपलं काय असलं पाहिजे? दॅट इज नेशन. There was so little solidarity in USA at time when this incident occurred that the people of the America did not think that they were a nation. If the people of United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for the Indian to think that they are in a nation. So problem is that at that time the United States, USA, at that time their incident occurred that people of the America did not think that they were in a nation. त्यावेळेला अशी परिस्थिती होती युनायटेड स्टेट्सची किंवा USA ची की त्यावेळची लोक त्या देशाचा भागच समजत नव्हते. ओके, आपण देशाचा भाग कुठं होतो? आपण सुद्धा आपल्या देशामध्ये प्रत्येक राज्याच्या नावाखाली आपला देश विभागला गेला होता. कोण झाशीचा भाग होता, ओके, कोण कर्नाटकचा भाग होता, काही पंजाबचा भाग होता. म्हणजे प्रत्येक भाग प्रांतामध्ये जे जे राजे होते त्या त्या राज्याचे आम्ही सैनिक होतो किंवा त्या त्या राज्याचे आपण नागरिक होतो. ज्यावेळी आपल्या देशामध्ये ब्रिटिश आले आणि ब्रिटिशांनी आपल्या पूर्ण देशावरती कब्जा केला आणि हळूहळू आपल्या देशामध्ये जी राजेशाही होती ती निघून गेली. आणि राजेशाही निघून जाण्यासाठी आपल्या ह्या लोकांनी मीन्स फ्रीडम फायटर्सनी फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. त्यांनी लोकांच्या मध्ये एक जागृती निर्माण केली की बाबा देश, एका देशाच्या खाली आपण सर्वांनी आलं पाहिजे, एका झेंड्याखाली आपण आलं पाहिजे, म्हणून आपला तिरंगा आपण इस्टॅब्लिश केला आणि तिरंगाच्या खाली आपण लढलो आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. मीन्स 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला आणि मग 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण घटना संविधान आपलं मांडलं गेलं. इन दॅट थिंग इट इज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर डिस्क्राइब all these things, that is the nation is very important. Okay, if the people of United States could not feel that they were in a nation, how difficult it is to for Indians to think that they are a nation. I remember the days when the politically minded Indian resented the expression. The people of India, okay, they prepared for the expression. They preferred for the expression the Indian nation. I am of opinion that is believing that we are a nation. We are cherishing a great delusion. Delusion means a mistaken idea or opinion. How can people divided into several thousands of castes be a nation? बघा बघा, मी आता जे बोललो ते सांगितलेलं आहे की इन युनायटेड स्टेट मध्ये तिथील लोक जर का देश मानायला तयार नसतील तर हाऊ इट इज इझी टू इंडिया. बिकॉज यू नो व्हेरी वेल, आपण मी मगापासून तेच बोलतोय की आपल्या देशामध्ये हजारो जाती धर्माचे लोक आहेत. हजारो म्हणतोय मी, म्हणजे वेगवेगळ्या जातीमध्ये पुन्हा पोट जाती. ओके, 18 पगड जाती, त्या जातीमध्ये पुन्हा पोट जाती. यांचा अभ्यास आपण केला तर तो फार मोठा आहे. आणि इतक्या विशिष्ट धर्माचे लोक हे देश कसा काय मानतील हा प्रश्न होता. ओके, मीन्स how can people divided into several thousands of castes be a nation? Okay, sooner we realize that we are not at yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us, for then only we shall realize the necessity of becoming a nation
and seriously think of ways and means of realizing the goals. आणि मग ह्याच्यावरती विचार चालू झाला. मीन्स द सुनर वी रिअलाइज दॅट वी आर नॉट ॲज एट अ नेशन. म्हणजे जरी आपण 1950 साली जरी आपण राजघटना आणि ऑल दिस थिंग्स वी आर इस्टॅब्लिशिंग इन आवर कंट्री, बट नेशन म्हणजे माझा देश आहे भावना जोपर्यंत लोकांच्या मनामध्ये येत नाही तोपर्यंत देश देश म्हणता येणार नाही. ओके, म्हणजे माझा देश आहे. आपल्याला आज आपण आपला देश किती महत्वाचा आहे याचं उदाहरण आपल्याला सांगायचं झालं तर आपल्या सीमेवरती जे काही आपलं संरक्षण करणारे आपले जे सैनिक आहेत, जवान आहेत, when we are thinking about that soldiers, that time we realize that we recognize that means what nation means for them. ओके, म्हणजे देशासाठी फक्त त्या तिरंग्यासाठी त्या देशाच्या संरक्षणासाठी ती लोक आपल्या प्राणाची आहुती द्यायला मागे पुढे बघत नाहीत. कसलाही विचार न करता ते आपल्या देशासाठी झगडत असतात. तेच नाही तर आपण सोशल लाईफ मध्ये सुद्धा आज आपल्या मनावरती इतका जबरदस्त इम्पॅक्ट आहे की बाबा वी आर इंडियन. आपले खेळाडू खेळत असताना दे आर फायटिंग अगेन्स्ट अदर नेशन, फायटिंग इन द sportsman spirit. We take the meaning of that. They are fighting against to the other nation. Like, yes, we must win that match because we are Indian. When we are thinking particularly about the Pakistan, you know, if Pakistan and India cricket match will going on, what type of spirit we find in a player also, as well as in all Indians. म्हणजे प्रत्येक माणसाला वाटत असतं की ही मॅच भारतानंच जिंकली पाहिजे. इतका जबरदस्त पगडा जो आहे, इतका जबरदस्त आशावाद आहे आपल्या देशाबद्दलच्या लोकांचा, रिस्पेक्ट आहे, ती आज आलेली आहे. ती काळाच्या म्हणजे काळाच्या योगानं आपल्याला मिळालेलं आहे. त्यावेळी डॉक्टर साहेबांना म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना असं वाटत होतं की हे कसं काय शक्य होईल बाबा. तर त्यांनी सांगितलेलं आहे की द सुनर वी रिअलाइज दॅट वी आर नॉट ॲज एट द नेशन इन द सोशल अँड सायकोलॉजिकल सेन्स ऑफ द वर्ड, द बेटर फॉर अस, फॉर देन ओनली वी शाल realize the necessity of becoming a nation and seriously think of the ways and means of realizing the goal. The realization of the goal is going to be very difficult, far more difficult than it has been in the United States. The United States has no caste problem. The India, there are the caste. The castes are the anti-national. बघा, तर आमच्यामध्ये जो प्रॉब्लेम होता तो युनायटेड स्टेट मध्ये सुद्धा होता. पण युनायटेड स्टेट पेक्षा पण आपल्याकडे जास्त मोठा प्रॉब्लेम का होता? बिकॉज वी आर डिवायडेड इनटू कास्ट. जातीयवाद आपल्यामध्ये फार मोठा होता. कारण आपण माहिती आहे भारत स्वतंत्र होण्याच्या पाठीपुढे म्हणजे देशामध्ये फार भयंकर अशी जातीय व्यवस्था होती. त्या जातीय व्यवस्थेने भारताला कुडतडून टाकलेलं होतं, मारक ठरलेलं होतं. आणि ती जातीयता घालवण्यासाठी कितीतरी आपल्या ह्या लोकांनी प्रयत्न केले. महात्मा फुले असतील, न्यायमूर्ती रानडे असतील, बऱ्याच लोकांनी, सावित्रीबाई फुले असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील. हॅलो, या दिस आर अँटी नॅशनल. आपलं देशामध्ये अँटी नॅशनल गोष्ट कोणती होती? दॅट इज अ कास्ट सिस्टम. ओके, इन द फर्स्ट प्लेस because by bringing about the separation in a social life, they are anti-national also because they gender jealousy and antipathy between caste and creed. So you know very well there is a big difference between the people. Big difference between the people. कास्ट सिस्टम फार मोठा मध्ये होता. म्हणजे दलित आणि मग मराठा असेल, दलित आणि ब्राह्मण असेल, दलित आणि अजून सगळे
हे सगळं इतकं जबरदस्त आपल्या देशामध्ये त्याची पाळंमुळं रुतलेली होती की त्यातून बाहेर पडून आम्ही मानवजात एक आहोत इतका मोठा विचार आपल्या देशामध्ये येणं त्या काळामध्ये फार अवघड गोष्ट डॉक्टर बाबासाहेबांना वाटत होती. बट वी मस्ट ओव्हरकम ऑल द डिफिकल्टीज इफ वी विश टू बिकम अ नेशन इन अ रियालिटी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज पॉसिबल. It is not impossible, but it is when it is possible, we must overcome all the difficulties if we wish to become a nation in a reality. म्हणजे आपण खऱ्या अर्थानं आपण देश ह्या गोष्टीला महत्व दिला आणि त्याच्यानंतर आपल्या गोष्टीला महत्व दिला. म्हणजे मी जातीचा आहे, मी जात नाही सोडणार, पण जातीच्याही वरती कोण असेल तर तो माझा देश आहे. ही ज्यावेळी भावना निर्माण होईल, that time we wish to become a nation in the reality. For fraternity can be a fact only when there is a nation. And that question's answer is a fraternity. Try to understand, boys. आपण जे सगळं आता बघितलं त्याचा सगळ्याचा एक okay answer is fraternity. Equality, liberty will be no differ than the cost of pant. Okay, so where the answer for the all this, that is fraternity, equality and liberty. So Dr. Babasaheb Ambedkar said to all of us in that time, it is not today's. Today also it is important. आज सुद्धा आपल्या देशासाठी हे महत्वाचं आहे. म्हणजे बहुतांशी आपण गरज आहे. म्हणजे आज पण आपण कुठे फॅटर्निटी विसरलोय का? इक्वॅलिटी विसरलोय का? लिबर्टी विसरलोय का? तर विसरून चालणार नाही. फॉर आर नेशन वी ऑलवेज रिमेंबर इन आवर लाईफ fraternity, equality, liberty. These are the pillars of democracy. And when we establish, we made or build these pillars very strongly, then nobody can